सबु खेल खत्म हिगला आज्ञा एबे केनता खेल खत्म हिगला आजिर भिडियो मुई आपन सबू जनाबी जदि आपण माने पीएम किसान पैसा पौचन किंबा कालिया योजना भी पैसा पौचन आगु कालिया योजना पाउथिले हो एबे सीएम किसान पैसा पौचन तो से जहाँ भी हो किंबा आपण नुआ कर जदि आवेदन करिचन तेबे ताले ई भिडियोटा होचे बहुत इंपोर्टेंट भिडियो आज्ञा कौन सी यूट्यूब चैनल एवं पते अपलोड नहीं हेबा पहला इटा मुझे अपलोड करुचे पहला करी तापरे आउ किछि घंटा गला परे आमर सब यूट्यूबर भाई मैंने आपन के अपलोड करबे आज्ञा तो जहाँ भी आम अपलोड करसुँ सब फटाफट धड़ाधड़ चाषी मन अपडेट आपण मैंने आम चैनल देखा लगे पाई पार्सन आज्ञा से जहाँ भी हो एबे आमर चाषी मैंने जेन 2000 टंका लेखा जेन पौचन वर्ष के 6000 टंका आपन पीएम किसान एनु एनके आपण मैंने टोटाल पैसा पाई नहीं पारन आज्ञा क्या आज मुझे कथा कहूचे आमर ओडिशा रे जदि मुई देखमी तेबे ताहले 90% रु मात्र 20% चाषी एका पीएम किसान पैसा पाइबे बाकी जेन रहले 80% चाषी टोटाल पैसा नहीं पन आज्ञा ये कथा मुई कांति लाई कहूचे आपण वीडियो के फास्ट रु लास्ट पते देखन गोटे वीडियो जदि आपण देखि दिचन आपण यार कोनोसी काम करबा नहीं पड़े हेतकी मुई आपण गारंटी देकर कहूचे आज्ञा टिके ध्यान देकर देखन और पहला को जदि आपण मान जदि देखुचन तेबे ताहले निहाती भाबरे टिके सब्सक्राइब करबाटा नहीं भूलबे देखुचन स्क्रीन सामने मते एसएमएस आसीचे आउ एसएमएस के मुझे ओपन कर दौचे आज्ञा ओपन करदेला आप पढ़वा लगे जानवा लगे सुविधा है देखन आप सुविधा लगे कर दौचे आप स्क्रीन सामने देखुचन जेनटा कि प्रत्येक चाषी मन के ये एसएमएस पठा जाऊे आर ये एसएमएस पठाउन कहाँ लगी सरकार पहला टिके आपन टिके देखन ध्यान देकर जेन चाषी भाई मैंने वर्ष के वर्ष पीएम किसान पैसा पहुँचन से चाषी भाई मन के ये एसएमएस टा पठा जाऊे आपण मन के एसएमएस आसीचे कि नहीं आसबा निहाती टिके कमेंट रे जणाबे आज्ञा पहला टिके ध्यान देकर शुणन टिके समस्त पीएम किसान हितकारी मानकू अनुरोध करा जाउची कि पीएम किसान सहायता बलवत्त रखिबा पई कृषक पंजीकरण जरूरी नचेत आगामी दिन में पीएम किसान सहायता राशि पाइबारु आपण माने वंचित होई पारंती एथिपाई आधार कार्ड लिंक थिबा मोबाइल नंबर एवं जमी पट्टार तथ्य दे कृषक रजिस्ट्री पोर्टाल राजस्व और कृषि विभाग मिलित ग्राम पंचायत स्तरीय कैंप किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र में आपण पंजीकरण करें 31 मार्च 2025 सुधा निजर नाम को कृषक रजिस्ट्री पोर्टाल में पंजीकरण कराई नियंतु पंजीकरण पूर्व तहसिल ऑफिस रे जमी पट्टा संशोधन स्वत्त परिवर्तन कराइनेबा जरूरी अधिक सूचना पाई दयाकोरी देयमुक्त कृषक समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 नंबर के आपण माने जोगाजोग करबे ई एसएमएस रे साफ साफ कहा जाउचे जे आपण जदि पीएम किसान पैसा पहुँचन बोले फार्मर रेजिस्ट्री जेनटा आज्ञा कृषि पंजीकरण निहाती करबा पड़बा जदि पंजीकरण जदि नहीं करुचन आगामी दिन रे जेन पीएम किसान पैसा पहुँचन 2000 टंका वर्ष के से पैसाटा आपनकर अकाउंट रे टोटाल बंद कर दिया जिबा जार द्वारा आपण माने पीएम किसान पैसा आगामी दिन रे आपण माने टोटाल पैसा पे नहीं पारन तो सेति लगी आपण के फार्मर रेजिस्ट्री करबा निहाती दरकार प्रश्न उठुचे आज्ञा 90% भितर 80% 100% भितर 80% कहाँ नहीं पन बोली मुझे कहूचे आमर गाँ गहली जेतकी लोक अच्छन से मनकर निजर ना रे जमी नहीं ना से सरकार भी व्यवस्था कर निजर ना रे आपन जमी पट्टा फ्री रे करन बोली करी फ्री रे बोले काना ना देखन निजर ना रे जदि जमी पट्टा जदि नहीं ना आपन जेजे बापार ना रे अच्छे आपन जेजे बापार आधार कार्ड सॉरी आपन जेजे बापार मृत्यु सर्टिफिकेट किंबा आपन लीगल सर्टिफिकेट देकरी आपन निजर नाटा जमी पट्टा ने बसाबा दरकार जदि ई काम जदि नहीं करुचन तापर आपण माने जीवन रे भी पैसा पे नहीं पारन साफ साफ जदि मुई कहबी बोले जेन चाषी मनकर पाखे जमी पट्टा अच्छे जेन चाषी भाई फार्मर रजिस्ट्री करबा से चाषी भाई मन के एका पीएम किसान पैसा आगामी दिन रे पैसा मिलवा नहीं हेले आपण माने पीएम किसान भी नहीं पन किंबा सीएम किसान भी आपण भूली जन आज्ञा तो सेति लगी आमर ओडिशार जेते भी आमर चाषी भाई मैंने देखुचन से मन के मुझे विनम्र अनुरोध करुचे निजर नारे जदि जमी बाड़ी पट्टा जदि अच्छे बोले आपन काए करबे आपन जेकोसी सीएससी सेंटर के जेकरी मात्र सीएससी सेंटर रे आपन माने करुचन बोले आपन के 5 टंका लागुचे आज्ञा जदि आपन माने भेडब्ल्यू आपनर ग्राम पंचायत भेडब्ल्यू आज्ञा जदि अच्छन भेडब्ल्यू पाखे जदि करुचन बोले फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन माने करि पारबे फार्मर रजिस्ट्री आपण माने निजर मोबाइल रे भी जदि करबा ले चाहुचन आमर चैनल डिस्क्रिप्शन रे वीडियो भी लिंक दे दीचे से लिंक के जेको आपण माने क्लिक कर निजे भी कहि पारबे आज्ञा जेते बेले फार्मर रजिस्ट्री आरंभ हैला से समय ने मुई वीडियो भी प्रचार करथिली एंतार करसन सेंटार करसन बोली मुई आपन के बतेबी थिली आज्ञा जदि मोर कथा मानि कर जदि आपण निजर नारे जमी तेकर जदि करिचन तो बहुत बढ़िया कथा है प्रश्न उठुचे जेन मन को निजर नारे जमी बाड़ी नै ना आज्ञा तो से मने केंदा करबे तो सेति लगी ई पीएम किसान पैसा आज्ञा देखन
ଆପଣ ନିଜର ନାଁରେ ପଟା ଥିଲେ ଏକା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛେ ନେଇ ହେଲେ ନେଇ ହେବା ସରକାର ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେମ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ଅଜାର ନାଁରେ ଅଛେ ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ବାପାର ନାଁରେ ଅଛେ ବୋଲେ ନିଜର ନାଁରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ନାଁରେ ଯଦି 2-4 ଡିସମିଲ୍ ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ କିମ୍ବା ଅଧା ଏକड़ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ନିଜର ନାଁରେ ଜମି ପଟା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ତାପରେ ପାଇବେ ଖାସ୍ କରି ହେଲା আমার গাঁ গহলিরে কাঁ হিচে 90% মা মনে কাঁ করছন মা মনকর নাঁরে একা আবেদন হিচে পিএম কিষান হেলে ই টঙ্কা 2000 লাগি কার কাঁ কেন্তা হিসাবে গুড লোক পিএম কিষান লাগি নিজের জমিটা করদেবা আজ্ঞা আর জানিছন আর অফিস তহসিল অফিস গলে কেতে টাইম লাগছি নিজের পটাটা নিজের নাঁরে করবা লাগি তো সে ভলিয়া কেস নে কাଣା কৌছন আমার কল সেন্টর আজ্ঞা মানে আসন কল সেন্টর আজ্ঞା ମାନଙ୍କ সঙ্গে কথা ହେଇଦେମା ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେବା ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଇକ୍ ଲୁକା ଟିକେ ମାରନ୍ କାଁ ଯେ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରଚାର କରିଛେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଇଁ 90% ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିସି କାଁ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଚାଷ କାମ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ତା ହଇରାଣ ନେଇ ହନ୍ ସେ ଜିନିଷକେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଥିଲି আর মোর উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষীମାନେ আমার চ্যানেল থিয়া পদে ସବୁବେଳେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା এটা ହେଲା মোর মেন লক্ষ্য তো ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କଲ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ আর ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଥନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ଫଲୋ କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ ଏବେ ଗୋଟେ SMS ଗୋଟେ ଆସିଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା SMS ଆସୁଛି ଆର୍ SMSରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ PM କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଯେ PM କିଷାନ ସହାୟତା ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରୁରୀ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ PM କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯଦି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମେସେଜଟି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି? ନା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉଟା ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ହିଁ କରାହେଇଛି ମୋ ନାଁରେ ତ ଜମି ନାହିଁ କେମିତି କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ PM କିଷାନ ମିଳିବନି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ PM କିଷାନ ପାଇଁ CM କିଷାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମନାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ CM କିଷାନ ଏବଂ PM କିଷାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରିବେନି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବି ନେଇ ମିଳେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ସାର୍। ଯଦି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ହେଲେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଫସିଯିବେ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ 90%ରୁ 100%ରୁ 90% ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜମିଟା ଅଛି ଜମି ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜମି ଅଛି ହେଲେ ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି କାହାର ଅଲଗା ନଗର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ସେଇ କେସ୍ରେ କେମିତି କରାଯିବ ଯଦି ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜମିକୁ ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇବେ ଯୋଉଟା କି ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବେ ଯିଏ PM କିଷାନ CM କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏଟି ଯେମିତିକି ପଞ୍ଜୀକରଣଟି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କୃଷକ ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଇ ବୁଦିନେ ସବୁ ଚାଷୀ ହେଇଯିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ କେନ୍ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଶା ତିନି ରହେ କାରଣ ଦେଖନ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ନିଜର ଜମିଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାଟା କମ୍ ସହଜର କଥା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ RA ଅଫିସରୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯିବାଟା ବଡ଼ା କଷ୍ଟ ବହୁତ ଝାମେଲା ଏଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରହୁଛି ଆମେ ହଁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି 90% ଭିତରୁ ଜମି ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି CM କିଷାନଟା PM କିଷାନ ହଉ CM କିଷାନ ବି ଆଉ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ତ ପୁଅ ତା ନାଁରେ କରିପାରିବନି ଜମିଟା ସେଇଟା ବି ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦୁନିଆ ଟେନସନ୍ ଏବେ ସବୁଠି ରହିଗଲା ମାନେ ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମିଳିବ ବାକି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କଟିଯିବ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ସରକାର ଯାହା ନାଁରେ କହୁଛି ଜମି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ନା PM ଶୁଣନ୍ତୁ କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି ତାହେଲେ କଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନିଜ ନାଁରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଯେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ବି ସେଇଟା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିଜ ନାଁରେ କରିହେଉଛି କିନ୍ତୁ ୟାର କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଥା
ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନାଁରେ ନାହିଁ ଅଲଗା କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯାହାର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲିଗାଲ ହେୟାର ବାହାର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣଟି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନାଟି ଦେଉଛୁ ସାର୍। ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଲିଗାଲ ଇୟର ବାହାର କରିବେ, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭେଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ବି CSC ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା তো ସେ ଆମର CSC ସେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅପସନ୍ ଦେଇନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଲିଗାଲ ଇୟର ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ଇଏ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉନି। କିମ୍ବା ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଭେଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆଇଡ଼ିରେ ହେଉଛି କି ନା? ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ବି ହେଉନି ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଖାଲି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏଟି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସାଫ୍ ସାଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ନିଜ ନାଁରେ ପଟା ଥିଲେ ହିଁ ସେ ପାଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରହୁଛି ହୁଁ ସାର୍ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ ହୁଁ ସାର୍। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ତାହା ତ ଦେବେ ନା, ତାର ଅଧିକ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୋର ଜାଣିବାର ଥିଲା କି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 90% ଆମର ମାଆ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ହିଁ ସବୁ PM କିଷାନ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। 90% ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବାଟା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ଜମି ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜମିଟା ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି, ସେଇଟା କାଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଲେ ଲିଗାଲ ଇୟର ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମାନେ କାଢ଼ିବାଟା କଲା ପରେ ବି ଏତେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। RI ଅଫିସ୍ ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯିବାଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କୋର୍ଟରେ ଏପିଡିପିଡି ଦୁନିଆ କଥା। ସାର୍ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ସାର୍। ହଁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ସେଇ କଥା। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ନିହାତି ଟିକେ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସାର୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମଟା କଲେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଚାଷୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି PM କିଷାନ ମାଆ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଆଗରୁ ଥିଲା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ୟାକୁ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାଇକି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆର ନାଁରେ ବି ଯେମିତି CM କିଷାନ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ତ ଏବେ ଅନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ବଡ଼ା କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏ ଆଜ୍ଞା ଜମି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କମ୍ ସହଜର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।